丰收教会的弟兄姐妹们，祝大家新年蒙恩，主内平安。愿在这新的一年里，我们的家庭会更加美好，我们的教会会更加兴旺，牛年大吉，新春愉快。Selamat Tahun Baru Imlek untuk Musi, Shemu, dan seluruh jemaat gereja Harvest. Semoga di tahun kerbau ini damai, berkat kesehatan dan sukacita dari Tuhan selalu menyertai kita di sepanjang tahun ini. Amin. 各位丰收行道会的弟兄姐妹们，大家早上好。 Selamat pagi, saudara-saudari. Shalom. 平安。感谢主啊，今天是大年初三。 Kita berterima kasih pada Tuhan. Hari ini adalah Tahun Baru Imlek yang ketiga. 在此祝贺各位丰收行道会的弟兄姐妹们，新年新春如意，事事顺心，身体健康。 Di sini saya mengucapkan selamat tahun baru, sehat walafiat selalu, semua berjalan dengan lancar dengan baik. 阿们，感谢主。那这个时候呢，也让我们预备我们的心，我们开始今天的主日崇拜。 Persiapkan hati kita untuk memulai ibadah raya pagi hari ini. 我们这个时候一起的祷告。 Kita masuk di dalam doa. 亲爱的天父，这个时候我们再度将今天的主日崇拜恭敬仰望在主你的手中。 Bapak Surgawi yang terkasih, kami menyerahkan ibadah raya pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan. 我们真的深信主你是与我们同在的。 Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang beserta dengan kami. 这个时候也求主亲自来祝福每一位的弟兄姐妹们。 Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang bergabung pada pagi hari ini. 也让我们在今天的主日崇拜当中，我们真是能够经历到主你的同在。 Agar di dalam ibadah raya pagi hari ini kami semua mengalami penyertaan-Mu. 谢谢主听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami yang sehati. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我们一 syukur. 起来说 Katakan bersama. 阿门。 Amin.愿上帝的祝福充满你，新的一年有新的气息。愿他赐你全家福杯满溢。愿上帝的祝福充满你，在每一个季节里。愿他的爱，他的平安充满你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿他的爱与平安围绕你。就算上帝恩典何其多，我们从来没缺乏过，风风雨雨有更多收获。曾经迷惑，曾经软弱，有主陪我安然度过。献上感谢，献上一切，为主活。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿他的爱与平安围绕你。愿上帝赐福于你，愿他的爱围绕你。愿新年有新的意义。愿平安充满你，愿光照耀你。愿他的福时时刻刻随着你。新年蒙恩，
新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿他的爱与平安围绕你。感谢主，让我们这个时候我们一起来赞美我们的主，能不能让我们一起停留在主的恩典？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。感谢主，我属于你，我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。哈利路亚！主啊，让这首诗歌成为我们的祷告。我们这个时候有一件事情要报告。 Ada sebuah pengumuman 从下一个星期一开始， mulai dari Senin depan 从星期一到星期五，每一天的晚上的7点钟，我们都有晚间的祷告会。 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 7 malam kita ada doa bersama. 非常欢迎弟兄姐妹们踊跃的参加。 Saya mengajak saudara-saudari untuk bergabung dalam doa malam ini.
社交隔离的祷告会结束之后，但是我们仍然深信祷告的火仍然不停歇。Doa PSBB sudah usai, tapi kita percaya bahwa api doa itu tidak pernah usai. 也邀请您以及您的朋友们能够一起的来参加。Saya mengundang saudara-saudari untuk ikut bergabung. 我们这个时候，我们一起为着今天的奉献祷告。 Kita berdoa untuk persembahan hari ini. 奉献是恩典，奉献是向天爸爸说谢谢。 Persembahan merupakan satu kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan pada kita semua dan ungkapan terima kasih kepada Bapa di surga. 让我们真的是能够成为一个肯于奉献的、勇于奉献的人。 Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukarela dan sukacita untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. 感谢主，我们这个时候一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的天父，我们这个时候将今天的奉献恭敬仰望在主你的手中。 Bapa Surgawi, kami menyerahkan persembahan hari ini ke dalam tangan-Mu. 主啊，你看见每一位弟兄姐妹们奉献的双手， Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang rela, yang dengan sukacita menabur. 求主你亲自的来祝福他们， Engkau memberkati mereka 也求主你帮助每一位的弟兄姐妹们， dan Kau tolong setiap dari kami Tuhan. 让我们真的是能够成为一个给出去的人。 Agar kami menjadi anak-anak-Mu yang rela untuk memberi. 谢谢主，听我们的祷告， Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doa kami. 我们将祷告奉主耶稣基督名所求的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们一起来说， Katakan bersama, 阿门。 Amin. 逝水的弟兄姐妹，大家平安！新年祝福大家新年快乐，新年蒙恩。2020年，全世界在疫情的笼罩之下，充满着恐惧，充满着惊慌，充满着无助，充满着不知道该怎么办。新的一年开始，我在这里要说，神仍然在人的国中掌权。在这样的疫情中间，基督徒要有不同的眼光。我们看到的不是疫情，我们看到的是上帝；我们看到的不是咒诅，我们要看到是咒诅中间有祝福；我们要看到的不是剥夺，我们要看见是上帝拆毁之后有建造。新的一年在这里，你要在上帝面前要走一条新的路，跟2020年不一样的路，跟2019年不一样的路，要有一个新的态度，新的人生，新的属灵的眼光来过这一年。祝福你，在这一年里头要更加的勇敢。祝福你，在这一年里头更加的有信心。你要看见上帝要让所有蝗虫吃掉的统统补还给我们。祝福你，在这一年里头勇敢向前，不被疫病打倒。祝福你，在这一年中间看见上帝的恩典要倾倒在我们中间。我们与别人不同，就是当饥荒的时候我们可以有丰富，当患难的时候我们可以有平安，当恐惧的时候我们里头有信心。祝福大家过一个不一样的年，新年新希望。丰收行道会祝福你们新年快乐。我知道在2021年本来以为是不是疫情就会过去，但是现在我知道你们还是非常的辛苦。我就祷告上帝给你们一个超自然的平安，在过年的时候经历到神的恩典，在过年的时候看见到他的看顾。我要祝福你们像黄金在烈火当中如同金晶一样，让杂质被炼净。在这时候不要问为什么，在这时候问上帝，你要教导我什么。我祝福你们在家庭里头要有神的爱，要有神的合一。我祝福你们在工作上面要得到上帝的兴盛。我祝福你们在你们所做的每一件事情有他的看顾，在教会当中越来越有神的恩典，也祷告神的超自然与你们同行，让有更多的神迹奇事发生在你们的当中。再一次祝福你们新年快乐。Shalom saudara-saudari, 弟兄姐妹平安， senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudari. 真的很开心再一次的跟弟兄姐妹见面。 Setiap kali berjumpa saya mau mengatakan, 每一次呢，我跟大家见面，我都会说， pagi ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita ilahi.
今天早上必有神所赐的平安及喜乐。 Amin. 阿妹， Melalui kesempatan ini, 借由今天这个机会， saya mau mengucapkan selamat tahun baru 我要 Imlek. 祝福大家新年快乐 Kongsi. 呀！恭喜恭喜！ Kiranya di tahun baru Imlek ini Tuhan memberkati saudara-saudari dengan berkat kesehatan yang prima, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat puas bahagia. 也求神在新的一年里面要祝福每一位弟兄姐妹，身心灵都有健康，都有满足，都有平安，也都有喜乐。 Dan satu hal yang sangat penting saudara-saudari, 还有一个非常重要的是， jangan lupa menaikkan syukur dan terima kasih kepada Dia. 不要忘记对我们的神要献上感恩。 Dalam pandemi corona, 在这个新冠肺炎疫情当中， kalau kita sampai detik ini, saudara dan saya dilindungi Tuhan, sehingga kita dapat memasuki tahun baru Imlek ini, semua ini semata-mata karena kasih karunia-Nya. 我们看到说，如果我们今天仍然能够迈入新的一年，这个都是神的恩典。 Amin. 阿妹， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， kiranya di tahun baru ini 求神让我们在新的一年里， kita harus tahu satu hal. 我们一定要知道一件事情。 Kalau Tuhan masih melayakkan saudara dan saya memasuki tahun baru ini, berarti Tuhan memiliki agenda di dalam kehidupan saudara dan saya. 如果我们今天能够神让我们进入新的一年，那神在我们的身上必定有他的命定。 Oleh sebab itu saudara-saudari, 所以呢，弟兄姐妹， mari di tahun yang baru ini 让我们在新的一年里面， kita tidak lagi memikirkan 我们不再是只想着 apa yang harus kita selesaikan di dalam rancangan kita, tetapi kita meresponi dan menyelesaikan, menanggapi rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. 所以呢，我们不再只是思想说我们自己的这个计划，而是我们要完成神在我们身上的命定以及计划。 Amin. Amin. Di tahun yang baru ini, 在新的一年里， biarlah kita hidup untuk Kristus, 让我们活着是为基督， hidup bagi Kristus, 是为了基督， hidup demi Kristus. 是也活着，也是因着基督。 Amin. 阿妹， Pagi hari ini, 今天早上 firman yang akan saya sampaikan masih berkaitan dengan minggu lalu, 我要跟大家分享的信息，仍然与上个礼拜有关， yaitu peran sebagai orang tua. 也就是成为父母的这个角色。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， minggu lalu saya sampaikan bahwa anak bukanlah milik orang tua. 上个礼拜我跟大家分享说，其实孩子的主权不是属于父母的， Karena anak itu sepenuhnya milik Tuhan. 因为孩子的主权是属乎神的。 Tuhan hanya memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk mengasuh anak-anaknya. 神给我们托付，让我们来照管我们的孩子， Jadi orang tua tidak ada hak kepemilikan atas anak-anaknya. 所以我们父母亲其实并没有这个对孩子的拥有权， Karena anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. 因为孩子是神的产业， Artinya kedaulatan anak sepenuhnya di tangan Tuhan. 所以呢，就是孩子的主权呢是完全属乎神的。 Bahkan kedaulatan setiap orang, kedaulatan setiap manusia adalah milik Tuhan. 甚至我们每一个人的生命的主权都是属乎神的。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， anak-anak kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. 我们的孩子是照着神的形象所造的， Bukan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa orang tua. 不是照着父母的形象所造。 Oleh sebab itu, anak-anak kita harus menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupan mereka masing-masing. 因此，我们这些孩子呢，他一定要完成神在他们生命中的这个计划， Bukan menggenapi rancangan orang tua atau rencana orang tua atas hidup mereka. 不是成就这个父母在他们身上的这个计划。 Minggu lalu saya memberikan kesaksian tentang seorang bapak setengah baya di Taiwan. 上个礼拜我跟大家分享了一个这个中年父亲的见证。 Ya, bapak ini mencari hamba Tuhan untuk berkonseling. 那这个中年妇人呢，她找一个牧师去谈话。 Ya, dia berkata karena waktu masa mudanya
dia tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik. 因为他就说，就是在他年轻的时候，他就是没有机会去受教育 Oleh sebab itu, 所以呢， dia sangat mengharapkan dan menempatkan seluruh pengharapannya sepenuhnya kepada anaknya yang tunggal, yang laki satu-satunya. 所以呢，他把所有的指望都放在这个他唯一的儿子的身上。 Dan anak ini benar-benar sangat membanggakan bapak ini. 这个孩子呢，也非常的争气， Mulai dari masuk TK, 从 SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, anak ini selalu juara satu. 那这个孩子从这个幼稚园、小学、中学、高中，甚至到了大学，都是第一名。 Jadi anak ini semua kebutuhan, semua keputusan, semua rencana anak ini itu semua diatur sedemikian rupa oleh sang ayah. 所以呢，这个孩子他的一生的这个路都是这个父亲已经为他计划好了。 Sudah tentu sang ayah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. 那当然，这个父亲他也是希望所有的事情都是为了这个孩子的好， Ini tidak salah. 这个也没有错。 Ya. Dan waktu dia mau masuk ke perguruan tinggi, 那当他要进入大学的时候sang ayah begitu tegang ya untuk mencarikan data dan memilihkan perguruan tinggi yang terbaik di Taiwan. 所以这个父亲反而是非常的紧张，为孩子来找这个最好的大学，然后收集所有的资料， Dan memilih jurusan apa ya yang paling cocok, paling memadai untuk anaknya. 然后选择这个最好的科系来适合他的儿子。 Ya, akhirnya 最后呢， anak ini dapat masuk dalam fakultas kedokteran 最后这个孩子就进入这个医学系， dan masuk dengan nilai yang sangat tinggi dan maksudnya ya dia mendapatkan juara. 而且呢，他是以这个状元的这个成绩进入这个医学院。 Tetapi di waktu anak ini di semester 3, 但是这个孩子在大二的时候untuk pertama kalinya anak ini masuk ke ruang operasi. 那他这个儿子是第一次进入到这个手术房。 Dan waktu dia melihat darah, 当他看到血的时候， dia langsung pingsan. 他竟然昏倒了。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， sang ayah tidak tahu kalau anak ini ternyata dia ini fobia dengan darah. 那这个父亲呢，并不知道这个孩子对于血是有恐惧症的。 Sang dosen menasihati sang ayah agar anak ini dipindahkan atau ditransfer ke jurusan yang lain. 所以学校的老师就建议这个孩子呢，应该要转系。 Tetapi sang ayah bersikukuh merasa anaknya dia itu luar biasa. Kalau ditransfer atau dipindahkan ke jurusan lain sayang sekali. 那但是这个父亲呢，认为这个孩子是这么棒这么优秀，那如果再去转系的话，真的太可惜了。 Oleh sebab itu ayah itu tetap mempertahankan anaknya ini untuk tetap di kedokteran. 所以呢，这个父亲他就是坚持这个孩子继续在医学系里读书。 Dan pada semester yang ke-7, 结果到大4的时候， anak ini mengalami skizofrenia. 结果这个孩子有精神分裂症了。 Sampai akhirnya anak ini tidak bisa membaca, bahkan makan sendiri juga tidak sanggup. 那到最后呢，这个孩子甚至是无法看字，吃饭也需要人家来喂。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， ini kejadian yang nyata. 这个是真实的事情。 Sang ayah memegang anak yang tunggal ini erat-erat di tangannya. 这个父亲他把他的唯一的儿子抓在手里，紧紧的。 Dia merasa dia memberikan yang terbaik untuk anaknya. 他觉得他给这个孩子的是最好的。 Tetapi saudara-saudara, 但是弟兄姐妹， akhirnya anak ini sekarang menjadi pribadi yang benar-benar harus dirawat sepenuhnya oleh sang ayah. 这个孩子最后就成为一个真正需要他父亲每一天去照顾他的人了。 Kita seringkali berpikir mau memberikan yang terbaik, tapi kita tidak tahu saudara-saudari, yang terbaik itu bisa-bisa justru yang mencelakakan anak-anak kita. 我们有的时候会觉得说，我们要给孩子的是最好的，但是谁知道说当我们要给最好的时候，我们反而是害了他。 Semakin sang ayah memegang anak ini erat-erat, akhirnya
sang ayah kehilangan anak ini. 这个父亲他把孩子抓得越紧，但是反而是越害了孩子。 Seharusnya kita menyerahkan anak kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. 其实我们真的要把我们的孩子交在神的手里。 Maka saudara-saudari, 所以弟兄姐妹， saudara dan saya harus kembali kepada prinsip Alkitab. 所以呢，弟兄姐妹，我们真的要回到那个圣经的原则。 Ya, ada 3 hal prinsip Alkitab yang penting yang harus kita berikan kepada putra-putri kita. 有3件非常重要的事情是成为我们父母应该要给我们儿女的。 Yang pertama 第一点 adalah rasa aman. 就是安全感， Yang kedua 第二个 rasa bernilai. 就是有价值感， Yang ketiga 第3点 rasa bertanggung jawab. 就是有责任感。 Mari kita sama-sama melihat 让我们一起来看， rasa aman yang pertama. 第一个安全感。 Kita lihat di dalam Amsal pasal 14 ayat 26. 我们一起来看箴言书14章26节。 Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 敬畏耶和华的大有依靠，他的儿女也有避难所。 Amin, saudara-saudari. 阿妹， Berkat pertama yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu keluarga menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak. 就是父母给儿女们的第一个祝福，就是家要成为儿女们的避难所。 Jadi orang tua, sebagai orang tua kita harus memberikan pemahaman, pengertian kepada anak-anak kita. Tidak peduli apapun permasalahan yang dihadapi mereka di luar sana, mereka dapat pulang kembali ke dalam keluarga yang penuh kehangatan, yang penuh dengan rasa aman. 所以呢，做父母的就是要让孩子们知道，就是说他们在外面不论遭遇到什么事情，他们都可以回到他们自己温馨的家中。 Keluarga. 家呢， Keluarga adalah tempat di mana anak-anak bisa merasakan rasa aman. 家是可以让孩子们有安全感的地方。 Keluarga adalah di mana anak-anak bisa merasakan ada perlindungan. 所以家呢，也是让孩子们能够感觉到被保护的。 Daripada saudara dan saya memberikan benda atau materi-materi untuk anak kita. 其实不在乎说你给孩子一些什么样的东西， Lebih baik kita memberikan anak-anak kita rasa aman. 倒不如你给孩子一个安全感。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， suami istri yang saling mengasihi adalah rasa aman terbesar bagi anak-anak. 就是彼此相爱的父母，是对儿女们是最大的安全感。 Saya ulangi lagi. 我再说一遍， Suami istri yang saling mengasihi adalah rasa aman terbesar bagi anak-anaknya. 就是父母他们彼此相爱，其实是儿女们最大的安全感。 Sehingga anak-anak di luar juga tidak mudah terpengaruh dengan nilai-nilai kehidupan yang terdistorsi atau nilai-nilai kehidupan yang salah. 那以至于孩子他们在外面这个社会呢，不会有扭曲的价值观。 Dalam masyarakat saat ini 在我们当今的这个现代， sudah begitu banyak orang yang kepribadiannya terdistorsi. 有很多人他们的性格已经扭曲了。 Contohnya kita lihat di marketplace. 比如说我们在职场上， Kita sering berjumpa dengan orang-orang atau pribadi-pribadi yang sangat egois. 我们会时常看到很多一些很自私的人， Bahkan orang-orang tersebut suka menyerang orang lain. 甚至呢，这些人呢，他喜欢去攻击别人。 Mungkin saja mereka tidak memiliki maksud yang jahat. 也许他们这些人，他们并没有什么恶意， Hanya saja karena mereka takut disakiti, maka mereka melindungi dirinya dengan duri-duri. 只是因为他们怕被伤害，所以他们用他们的刺来保护自己。 Jika kita melihat akar masalah atau latar belakang mereka adalah pribadi yang kurang memiliki rasa aman. 如果我们追根究底的来看呢，就是因为他们缺乏了这个安全感。 Mengapa bisa begitu? 为什么会成为这样子呢？ Pagi ini dengan jujur dan tulus saya katakan 今天早上我要诚实的告诉大家， bahwa keluarga sungguh-sungguh harus mengambil tanggung jawab yang besar. 就是家庭真的要负起很大的责任。 Saudara melihat di luar sana banyak sekali penjahat, pencoleng, ya penipu, pengguna obat-obatan terlarang.
pembunuh, semuanya mereka itu datang dari latar belakang yang sama, yaitu rumah tangga yang hancur. 我们可以看到说，在外面那些偷抢盗或者是就是吃这个药的这些人呢，其实他们的背景呢都是一个破裂的家庭。 Kiranya Tuhan bermurah hati pada kita semua. 求神今天恩待我们每一个人。 Sebagai orang tua, kita harus memberikan lingkungan yang penuh dengan rasa aman kepada anak-anak kita. 我们作为父母亲的，我们一定要给孩子有一个安全感的这个环境， Sehingga mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. 让他们在这个神的恩典中来成长。 Mungkin ada orang yang merasa bila orang tua mendidik anaknya terlalu ketat, terlalu tegas, dapat membuat anaknya tidak memiliki rasa aman. 那也许有一些人会觉得说，如果我们父母是管得很严的话，就会让孩子没有安全感。 Kita lihat dalam Amsal 13 ayat 24. 我们一起来看箴言13章24节。 Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. 不忍用杖打儿子的是恨恶他，疼爱儿子的随时管教。 Amin. 阿妹。 Jika orang tua membiarkan anaknya, di saat itulah anaknya tidak memiliki rasa aman. 如果父母亲是任凭孩子所作所为，那孩子才会觉得没有安全感。 Karena sang anak tidak memiliki arah hidup yang benar. 因为这个孩子他对于对错他是没有方向感的。 Anak tidak tahu yang benar dan salah. 孩子不知道对在哪里，错在哪里。 Saudara-saudari, itulah rasa tidak aman yang sebenarnya. 这个才是这个孩子们心里面这个没有安全感的地方。 Dan hal yang terpenting, 而且最重要的是， didikan setiap orang tua haruslah berlandaskan pada kasih. 就是父母管教孩子呢，一定要基于爱。 Amin. 阿妹， Tidak boleh mendidik anak dalam emosi. 我们不可以管教孩子是用我们的情绪。 Sebagai orang tua, saudara-saudari, kiranya kita dalam melakukan satu hal ini, kita harus lakukan dengan serius. 就是成为父母亲的我们，如果我们做这件事情，我们一定要非常的也认真的去做。 Yaitu menjadikan keluarga kita sebagai tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak kita. 就是让这个家呢，成为我们孩子真正的避难所。 Amin. 阿妹， Inilah yang pertama, rasa aman yang harus kita berikan pada anak-anak kita. 这个呢就是安全感，也是第一点，就是我们做父母的应该给儿女的。 Yang kedua, 第二点呢， rasa bernilai. 就是价值感。 Kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. 我们一起来看以弗所书2章第10节。 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Ayat yang kita baca, kalimat buatan, 我们所读到的这个经文，这个工作， dalam bahasa aslinya adalah karya seni. 其实原文呢就是艺术品的意思。 Apa yang dimaksudkan dengan karya seni? 那什么是艺术品呢？ Karya seni itu artinya unik, tiada duanya. 那艺术品的意思呢，就是独一无二， Bukan seperti produk di pabrik yang diproduksi massal. 不是在工厂里面那种大量生产的东西。 Dengan kata lain, 换句话来说， kita masing-masing adalah karya seni di tangan Tuhan. 所以呢，我们在神的面前就是神手中所创造的艺术品。 Amin. 阿妹， Artinya saudara dan saya ini berbeda satu dengan yang lain. 意思就是说，弟兄姐妹，你我是不一样的。 Orang tua harus memahami dengan jelas satu hal ini. 父母亲他们一定要了解这一点。 Tidak peduli berapa banyak anak yang kalian miliki. 不管你到底有几个孩子， Setiap anak itu berbeda. 每一个孩子都是不一样的。 Dan jangan biarkan anak kalian hidup dalam perbandingan. 不要让你的孩子生活在这个比较当中。 Dewasa ini 在现今的世代， sering terjadi kesalahan nilai dalam masyarakat.
时常对这个社会有错误的价值观。Ya, selalu menganggap bahwa anak yang juara 1 dalam ujian atau anak yang menghasilkan banyak uang itu yang paling bernilai. 那总是认为说，是第1名的孩子，或者是赚钱最多的孩子是最有价值的。Tetapi sebagai orang tua, 但是成为父母亲的我们， harus memberitahu anak-anak kalian 一定要告诉你们的孩子， bahwa apapun yang dipikirkan atau apapun yang dinilai orang lain, mereka anak-anak kita itu tetap paling berharga di hati orang tua dan di mata Tuhan. 就是不论外面的人怎么想，他们怎么样看这个价值，但是在父母在父母的眼里，还有在这个神的眼里，你是最有价值的。 Ini adalah tanggung jawab orang tua. 这个是父母亲的责任， Bukan tanggung jawab guru sekolah. 不是老师的责任， Juga bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. 也不是主日学老师的责任。 Karena Tuhan mempercayakan anak kita kepada kita sebagai orang tua. 因为这个神把这个照管孩子的责任托付给我们， Bukan kepada guru. 不是给这个老师们。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹， sebagai orang tua harus memberitahu kepada anak 成为父母亲的我们一定要告诉我们的孩子， bahwa mereka itu memiliki nilai unik. 他们是独一无二的。 Karena sense of value atau rasa bernilai dapat memberikan rasa percaya diri pada anak kita. 因为这个价值感呢，可以让这个孩子产生自信心。 Sesungguhnya yang anak-anak kita butuhkan adalah kata-kata peneguhan yang positif. 其实孩子他们真正所需要的就是一个正面的话语及肯定， Kata-kata pengakuan yang positif pada anak-anak kita. 是一个正面的话语。 Itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. 这个是我们孩子他们真正的需要， Agar rasa percaya diri mereka dibangun. 让他们的自信心被建立起来。 Di saat rasa percaya diri itu dibangun, 那当他们的自信心被建立起来以后呢， maka apa yang dapat mereka capai itu akan melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. 那么他们所能够答出来的这个真的会超出我们所想象的。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， mari pagi hari ini 今天早上让我们一起， kita merenungkan 我们一起来思想， apakah kita ingin membangun anak-anak kita atau malah menghancurkan mereka. 是否我们要建立我们的儿女，或者是我们要毁掉我们的孩子。 2 hari yang lalu 2天前， saya mendapatkan WA 我看到一个伟案， seorang pengusaha showroom mobil yang sangat terkenal di kota Surabaya. 就是在这个泗水一个很大的这个showroom 的汽车地方。 Ya, kalau saya sebutkan saudara-saudari pasti tahu. 如果我讲他们的名字，那就大家一定知道的。 Ya, di WA itu ada video di mana terjadi pertengkaran antara sang ayah dan anak. 那在这个 video 里面呢，就是显现出这个父亲和儿子有争吵， Ayah dan anak saling memaki. 那父亲和儿子他们互相的指控、指责对方， Dan itu disaksikan oleh karyawan mereka semua. 那这个全部是他的这个职员全部看到了， Bahkan orang jalanan juga ikut berhenti menyaksikan. 甚至这个路过的人呢，还停下这个车子来一起来观看。 Padahal anak ini lulusan Amerika. 那其实这个儿子他是美国毕业的， Mengapa sampai sang anak bertengkar, memaki-maki ayahnya? 那为什 Dan 么？ ayahnya juga memaki-maki anaknya. 那为什么这个儿子和这个父亲他们互相谩骂呢？ Saudara-saudari, 弟兄姐妹， izinkan saya katakan, 容许我这样说， ini adalah kesalahan dari orang tua. 这个其实是父母的错。 Sangat sedih sekali saya melihat video ini. 我看到这个video 觉得很伤心啊， Saudara-saudari, 弟兄姐妹， mari kita harus membangun rasa bernilai dalam diri anak-anak kita. 我们真的要建立这个孩子的这个价值感。 Ketika anak kita mengalami kemajuan, 当我们的孩子有一点进步的时 kita 候， harus menyemangatinya, 我们就要多多鼓励他了， bukan menyangkal atau menyalahkan. 不是指责他或者是否定他。 Coba saudara-saudari bayangkan ya, apabila Bapak di surga yang melihat kita dengan cara yang selalu mencari kesalahan kita. 试想说，如果我们的天父爸爸他看我们是
用一种这个挑毛病的方式来看待我们。 Ya, kalau Bapa di surga selalu memilih kesalahan kita, saudara-saudari, tidak ada satupun di antara kita yang dapat berdiri dengan tegak di hadapannya. 如果我们的天父真的每天用这样挑毛病的方法，那我们没有一个人可以站立在神的面前。 Amin. Amin. Inilah prinsip Alkitab yang kedua yang sangat penting yang harus orang tua berikan kepada anaknya, yaitu rasa bernilai. 所以呢，这个价值感呢，就是圣经的原则，是我们父母必须要给我们儿女的 Sense of value. 就是价值感。 Yang ketiga, 第三点 rasa tanggung jawab. 就是责任感。 Mari kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 7. 我们一起来看加拉太书6章第7节。 Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。 Sedari masa kecilnya, 从小的时候， kita harus melatih rasa tanggung jawab dalam diri anak-anak kita. 我们必须要训练我们的孩子是有责任感的， Sehingga mereka mengetahui bahwa dalam hal apapun yang mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus bayar harga. 所以就是要让他们知道，不论他们做什么事情，他们都要负责任，而且要付上代价。 Jangan sampai mereka merasa apa saja yang mereka lakukan selalu ada sang ayah atau sang ibu yang membereskan akibatnya. 那不要让他们觉得不论他们做了什么事情，他们的父母都会为他们收拾善后。 Ya, sewaktu anak saya masih kecil, Angela dan Sam, 当我的孩子 Angela 和 Sam 他们还小的时候， mereka sering lupa ini, lupa itu. Selalu saja setiap ada telepon dari mereka, saya terpaksa nganter barang mereka ke sekolah. 那他们在上学的时候呢，时常忘东忘西啊，他们总是打一通电话来哈，那我就要跑到学校。 Karena saya tidak tega apabila mereka itu nanti kena hukuman dari guru. 因为我真的很不舍得，就是说，孩子们会因此而受到老师的责罚。 Namun akhirnya saya dan istri sepakat jika dibiarkan seperti ini terus adalah hal yang salah. 那后来我和我的太太都就是我们同样的认为说，如果我们一直让这个事情这样做下去，那其实是错的。 Jika dibiarkan terus seperti ini, 那如果让他们就是一直这样做下去的话， anak kita selamanya tidak bisa belajar bertanggung jawab. 那孩子就不会来承担责任。 Dan mereka tidak akan siap, tidak bisa mempersiapkan barang yang seharusnya mereka bawa sehari sebelumnya. 所以他们就不会在前一天准备好他们应该要带的东西。 Kalau setiap kali mereka lupa saya antar, mereka lupa saya antar, akhirnya yang saya lakukan ini bukanlah bentuk kasih. 那如果呢，每一次他们忘掉呢，我就送东西，忘掉我就送东西，那这样成就的其实不是爱他们。 Jadi mereka harus memiliki tanggung jawab. 所以其实他们都应该要有责任感。 Jika anak tidak bertanggung jawab, 如果孩子没有责任感， jika anak tidak membayar harga, 如果孩子不付上代价， maka mereka nantinya tidak akan tahan menghadapi tekanan-tekanan hidup. 那他们在以后的生命当中，他们就无法去承担那些责任。 Sebagai orang tua, 成为父母的我们， kita tidak seharusnya melakukan atau berbuat terlalu banyak bagi anak-anak kita. 其实我们真的不需要为孩子们做太多， Karena semakin banyak kita perbuat untuk mereka, semakin banyak pula anak kita tidak bisa belajar untuk mandiri, untuk bertanggung jawab. 因为我们父母如果为他们做的越多的话，那孩子可能就越不会去学习承担责任。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹， sebagai orang tua, 我们成为父母亲的， kita harus melatih anak kita bertanggung jawab, 我们真的要训练我们的孩子去承担责任， mengajari mereka untuk bersandar dan mengandalkan Tuhan, 我们要教导我们的孩子要靠着我们的神， agar mereka dapat menang menghadapi setiap tekanan hidup dan pergumulan hidup. 让他们能够胜过每一次在生命中的压力。 Peran orang tua selain mengasuh anak, 父母亲的角色除了这个照管儿女外， juga adalah mendidik anak. 而且还要教导儿女。
Sebagai orang Kristen, 成为一个基督徒， saudara dan saya memiliki pengharapan. 弟兄姐妹，你我是有盼望。 Amin. 阿妹， Sebagai orang tua, 成为父母的我们， kita jangan sekali-sekali menghakimi. 我们千万不要自己定罪， Teruslah berdoa bagi anak-anak kita. 我们就是持续的为我们的孩子来祷告， Teruslah pimpin mereka ke hadapan Tuhan. 就是继续的带领他们来到神的面前。 Maka saudara akan melihat bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, bahkan pengharapan yang mulia. 你会看到说，在耶稣基督里是有盼望的， Dalam Kristus 在基督里面， yang lama sudah lalu, yang baru sudah datang. 旧事已过，都要变成新的了。 Waktunya akan tiba di mana saudara dan saya akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mulia, merubah, membentuk anak-anak kita. 那时候到的时候，我们就会看见神为我们的孩子所做的一切的事情。 Dalam nama Yesus, 奉主的名， saya memberkati saudara-saudari 我要祝福每一位弟兄姐妹， agar saudara-saudari menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi putra-putri saudara-saudari. 让我们都成为孩子们的代祷者， Pasti akan terjadi perubahan. 一定会有改变的。 Di dalam Alkitab tercatat, 在圣经里曾经说到， takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. 敬畏耶和华的就是智慧的开端。 Amin. 阿妹， Kiranya kita setiap orang tua pagi hari ini dapat belajar menjadi berkat bagi anak-anak kita. 让我们今天每一位父母亲，我们都学习要怎么样来祝福我们的儿女。 Juga menjadi pengasuh Tuhan yang setia dan bijaksana. 然后呢，让我们成为神忠心的好管家， Yang menuntun anak-anak kita selalu di jalan kebenarannya. 然后一直引导我们的孩子一直走在神的正路当中。 Amin. 阿妹， Mari saudara-saudari tundukkan kepala kita. 弟兄姐妹，让我们低头来祷告。 Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih 主啊，仆人献上感谢感恩， melewati firman-Mu. 经由今天的信息， Biarlah kami bukan hanya mendengar dan mengerti firman-Mu, 让我们不只是听了解而已， tetapi kami mau Tuhan 而且神啊，我们愿意， menjadi pelaku-pelaku 我 firman. 们愿意成为行出神话语的人。 Tuhan, tolong kami sebagai orang tua 主啊，求你帮助我们成为父母的人， agar kami benar-benar mau menjadi orang tua yang bijaksana, yang setia untuk mengasuh, membesarkan, mendidik anak-anak kami yang telah Kau percayakan kami. 我们每一个父母都成为神忠心的好管家，来教养我们的孩子。 Dan hamba-Mu percaya setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang akan kembali dengan sia-sia. 我也相信神仆人所释放的每一句话语，奉主的名绝不突然返回。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督名， hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. 仆人这样祷告，献上感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿妹。 Mari saudara-saudari, saya mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan saudara-saudari untuk menerima berkat dari Tuhan. 弟兄姐妹，我邀请弟兄姐妹一起站立，我们举起我们的双手，领受从天上来的祝福。 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. 愿耶和华赐福于你，报复你；愿耶和华的脸光照你，赐恩于你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Yang percaya katakan bersama, 相信的一起来说，阿门。Tuhan Yesus memberkati.